Hello guys, welcome to our lecture 11. So if you guys remember আমরা lecture 10 এ syntax analyzer দেখছিলাম. So to be exact, we were looking at bottom up parser. Okay, so we were looking at LR0 parsers. So আজকেও আমরা এরকমই একটা bottom up parser দেখবো. So the name of that parser is an SLR1 parser. Okay. So SLR1 parser যেটা সেটার প্রথম যে এস সেটা স্ট্যান্ড করে হচ্ছে সিম্পলের জন্য, এল স্ট্যান্ডস ফর লেফট টু রাইট স্ক্যানিং অ্যান্ড আর স্ট্যান্ডস ফর রাইট মোস্ট ডেরিভেশন ইন রিভার্স, as you already know. So SLR1 parser is a very simple parser. Okay, so you will see this is a very simple parser and this is exactly same like LR0 parser. অল্প ছোট্ট একটা জায়গায় খালি ডিফারেন্স, আর কোনো ডিফারেন্স অ্যাকচুয়ালি নাই LR0 parser এর সাথে. So let's move on. So we already know about parsers, the type of parsing. So আজকে আমরা যেটা নিয়ে কথা বলবো SLR1 parser. This is a type of bottom up parsing. Okay, so bottom up parsing এর অর্থ হচ্ছে যেখানে আমার যে সিনট্যাক্স ট্রিটা আছে সেই সিনট্যাক্স ট্রিটা লিফ নোড থেকে তৈরি করা আমরা শুরু করব. আমরা আস্তে আস্তে রুট নোডের দিকে যাব, অথবা টু বি এক্স্যাক্ট আমরা টার্মিনালস দিয়ে শুরু করব অ্যান্ড উই উইল try to find out our start symbol from those terminals. Okay, all right. So we already know about the type of parsers. As you already see, SLR1 parser যেটা নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো সেটা actually একটা bottom up parser and it uses LR0 items. Okay, so exactly like LR0 parsers. Okay, so we again know something about bottom-up parsing. Let's review it once more. So a bottom-up parse corresponds to the construction of a parse tree for an input string beginning at the leaves and working up towards the root or the top. So আমরা leaves থেকে শুরু করব অথবা খুব সহজ ভাষায় টার্মিনালস থেকে শুরু করব এবং we will try to find out যে আমি টার্মিনালসগুলো থেকে আমাদের যে স্টার্ট সিম্বলটা আছে সেটাকে আমরা খুঁজে পাই কিনা. সো যদি খুঁজে পাই দ্যাট মিনস দ্য input is valid. যদি না পাই the input is not valid. That's simple. Alright, so this is an example. You already have seen it. So now let's come to SLR1 parsers. So if I want to give it a definition, we can say it like this: the SLR method begins with LR0 items and LR0 automata. So that means আমার LR0 যে parser তার সাথে এটার কোনো ডিফারেন্স নাই. So that is given a grammar G, we augment G to produce G prime with a new start symbol S prime, as we already seen. From G prime we construct C, the canonical collection of sets of items for G prime together with the goto function. So exactly like LR0 automaton. So the algorithm of an SLR1 parser is given here. You can read it if you want. I prefer যে আমরা এটা একটা এক্সাম্পলে যদি দেখি তাহলে আমাদের জন্য সবচেয়ে সুবিধা হবে. জাস্ট রিমেম্বার যে একটা SLR1 পার্সারের যে অ্যালগোরিদম সেটা LR0 পার্সারের অ্যালগোরিদমের সাথে বলতে গেলে কোনোই ডিফারেন্স নাই. জাস্ট শুধুমাত্র আমরা যখন পার্সিং টেবিলটা তৈরি করব সেখানে একটা ছোট্ট ডিফারেন্স আছে. সো লেটস সি অ্যান এক্সাম্পল অ্যান্ড ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড ইট ইনস্ট্যান্টানিয়াসলি. ওকে, সো একটা SLR1 পার্সার তৈরি করার জন্য আমাদের প্রথমেই উই নো আমাদের দরকার যেটা সেটা হচ্ছে একটা গ্রামার. সো সাপোজ উই হ্যাভ আ ভেরি সিম্পল গ্রামার লাইক দিস যেটা আমরা LR0 পার্সার দেখছি, সেই একই এক্সাম্পলের জন্য আমরা তৈরি করবো একটা SLR1 পার্সার. So suppose we have two productions S2 double A and A2 ছোটো হাতের A বড় হাতের A or a B. Okay, so we will construct an SLR1 parser for this given grammar. I am extremely sorry, there's a typo in here. There's LR0 parsing in here, but it should be SLR1 parser. Okay, so as we already know, we need to augment our grammar first. কাকে দিয়ে অগমেন্ট করবো? একটা স্পেশাল প্রোডাকশন দিয়ে অগমেন্ট করবো যেখানে it will be a very simple production which is just S prime to S. Okay,
সো আমরা এটাকে করছি শুধুমাত্র আমাদের রুট যেটা সেটাকে আলাদা করার জন্য, যে সো দ্যাট ইট কামস অ্যাজ ইন্ডিভিজুয়াল নোট। নাও দ্য স্টেপ ইজ এক্স্যাক্টলি সেম। আমাদের SLR1 পার্সারের ক্ষেত্রেও LR0 আইটেম লাগে, সো উইল ক্রিয়েট LR0 items. So as we know, items are nothing but productions with uh, an extra information. That information is the position of my input. Okay, সো আমার ইনপুটটা আপাতত কোন জায়গায় আছে সেটা প্লাস প্রোডাকশনটাকে আমি যদি একসাথে রিপ্রেজেন্ট করি সেটাকে আমরা একটা আইটেম বলি। সো এখানে আমাদের পজিশন অফ দ্য ইনপুট আমরা রিপ্রেজেন্ট করতেছি একটা ডট দিয়ে। সো ডটটা যেহেতু সবচেয়ে লেফট মোস্ট পজিশনে আছে, তার মানে হচ্ছে আমি এখনও কোনো নন টার্মিনালকে পাই নাই। আই অ্যাম লুকিং ফর দ্যাম। আমি কোনো নন টার্মিনাল বলে কোনো টার্মিনাল বলে কোনো কিছুকেই পাই নাই, আই এম লুকিং ফর দ্যাম। So that's why my position of input is at the beginning of the production. Okay, all right. So now the next thing is we need to create an we need to create a canonical parsing table, right? So canonical parsing table সম্বন্ধে আমরা already জানি, but still we are going to review this one more time. Okay, so let's see exactly how we can create a canonical item set. Alright, so we already know যে আমাদের যে আইটেমগুলো আছে সেই আইটেমগুলো থেকে আমরা আমাদের ক্যানোনিক্যাল আইটেম সেট তৈরি করব। ওকে, সো দ্য প্রসেস ইজ অ্যাজ ইউ অলরেডি নো যে আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত একটা আইটেম সেটে আইটেম অ্যাড করতে থাকবো যতক্ষণ না পর্যন্ত সেখানে একটা ক্লোজার আসে, রাইট? ক্লোজার কখন আসবে? যখন আমার পজিশন অফ ইনপুট যেটা তারপরে যদি কোনো টার্মিনাল চলে আসে সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ক্লোজার দেয়ার। ওকে, সো আমরা সেই আইডিয়া অনুযায়ী যদি আমি এখন আমাদের ক্যানোনিক্যাল আইটেম সেটটা তৈরি করতে চাই, দেন লেটস সি হাউ ইট হ্যাপেন্স। সো অ্যাজ ইউ অলরেডি নো, আমাদের যেটা করা দরকার সেটা হচ্ছে আমাদের একটা করে আইটেম নেওয়া দরকার এবং আইটেমগুলো থেকে আমাদের আইটেম সেট তৈরি করা দরকার। সো অ্যাজ ইউ অলরেডি নো, দ্য ফার্স্ট আইটেম ইন দ্য সেট ইজ অ্যাকচুয়ালি s prime to dot s, right? So this is our first item. সো এটাকে দিয়ে আমরা একটা আইটেম সেট তৈরি করব। সো আইটেম সেট তৈরি করার নিয়ম হচ্ছে আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত এখানে একটা করে আইটেম অ্যাড করতে থাকবো যতক্ষণ না পর্যন্ত আমার যে ডটটা আছে এই ডটের পরে একটা টার্মিনাল আসতেছে। সো দ্য কোয়েশ্চেন ইজ এগেইন যে আমি কোন আইটেমটাকে অ্যাড করব। এটা বোঝার জন্য আমরা আমাদের পজিশন অফ ইনপুটটা দেখব। পজিশন অফ ইনপুটের পরে প্রথম যেই নন টার্মিনালটা আছে সেই নন টার্মিনালের জন্য যেই আইটেমটা আছে সেটা আমরা অ্যাড করব। সো এখানে অ্যাজ উই ক্যান সি যে আমাকে এখানে যেহেতু এস আছে, ডটের পরে যেহেতু এস আছে, সো এখানে আমার ক্লোজার তৈরি করতে হলে এস এর জন্য যে প্রোডাকশনটা আছে সেই প্রোডাকশনটাকে অ্যাড করতে হবে। টু বি এক্স্যাক্ট, এস এর জন্য যে আইটেমটা আছে সেই আইটেমটাকে অ্যাড করতে হবে। সো লেটস অ্যাড দ্যাট আইটেম। So we can write s2 dot double a, right? So again this is a item, we have added one item. Again ডটের পরে কিন্তু এখনো কোনো টার্মিনাল আসে নাই, তার মানে আমাদের আইটেম সেটে এখনো ক্লোজার আসে নাই। সো উই নিড টু রিপিট দ্য প্রসেস এগেইন। সো এখন যেহেতু ডটের পর একটা বড় হাতের এ আছে, সো বড় হাতের এর জন্য যেই আইটেমটা আছে সেই আইটেম আমাকে অ্যাড করতে হবে। সো সেই আইটেমটা হচ্ছে উই অলরেডি নো ইজ এ টু ডট ছোট হাতের এ বড় হাতের এ or a dot b. Okay, so now as you can see যে আমার ডটের পরে কিন্তু একটা টার্মিনাল চলে আসছে, রাইট? সো দ্যাট মিনস দিস আইটেম সেট ইজ নাও কমপ্লিট। সো আমরা এটাকে একটা আইটেম সেট হিসাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। অলরাইট, সো দিস ইজ ওয়ান আইটেম সেট ফ্রম আওয়ার ক্যানোনিক্যাল আইটেম সেট। সো এখন আমরা যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে এই আইটেম সেট থেকে পসিবল যে ট্রানজিশনগুলো করা সম্ভব হয় সেই ট্রানজিশনগুলো করে দেখব যে আমরা কোন কোন নতুন আইটেম সেটে যাইতে পারি। ওকে, দ্য কোয়েশ্চেন ইজ আমরা ট্রানজিশনগুলো কীভাবে বুঝবো? ট্রানজিশনগুলো বোঝা খুব সহজ। ডটের পরে যে সিম্বলগুলো আছে তারাই আমার পসিবল ট্রানজিশন। তার মানে এখানে দেখেন ডটের পরে একটা এস আছে, বড় হাতের এ আছে, ছোট হাতের এ আছে, ছোট হাতের বি আছে। সো দ্যাট মিনস আমি এই আইটেম সেট থেকে এস এর জন্য একটা ট্রানজিশন করতে পারি, বড় হাতের এর জন্য ট্রানজিশন করতে পারি, ছোট হাতের এর জন্য ট্রানজিশন করতে পারি, ছোট হাতের বি এর জন্য ট্রানজিশন করতে পারি। সো লেটস স্টার্ট উইথ দ্য ফার্স্ট ওয়ান, সেটা হচ্ছে বড় হাতের এস।
সো বড় হাতের এস যদি পাই তাহলে আমাদের নতুন ট্রানজিশন আইটেমটা হবে এস টু এস ডট, রাইট, এস প্রাইম টু এস ডট। সো দিস ইজ ওয়ান ইন্টারেস্টিং আইটেম সেট। এখানে যেহেতু আমার ডট একদম লাস্ট পজিশনে আছে, ডটের পরে যেহেতু আর কেউ নাই, দ্যাট মিনস দিস ইজ অলরেডি ক্লোজড, এখানে অলরেডি ক্লোজার আছে, ফাইন। অ্যান্ড দিস ইজ ওয়ান স্পেশাল আইটেম সেট কল্ড a final item. So final item are those item sets যেখান থেকে আমরা আর কোনো পসিবল ট্রানজিশন করতে পারি না। কেন ট্রানজিশন করতে পারি না? কারণ দেখেন ডটের পর আর কোনো সিম্বল নাই, আমি কি কোন সিম্বলের জন্য ট্রানজিশন করবো, উই ডোন্ট নো। ওকে, সো দিস ইজ আ ফাইনাল আইটেম সেট। সো লেটস মুভ অন টু দ্য নেক্সট ওয়ান উইচ ইজ বড় হাতের এ। বড় হাতের এর জন্য উই ক্যান গো টু আ নিউ স্টেট উইচ ইজ এস টু এ ডট এ, রাইট। আমার যে ইনপুটটা আছে সেই ইনপুটটা এক ঘর ডাইনে সরলো ফর দ্য ইনপুট এ, ফাইন। আচ্ছা, সো এটার জন্য আমি পেলাম, কিন্তু এখানে কিন্তু এখনো ক্লোজার নাই, রাইট। সো এখানে যদি আমি ক্লোজার আনতে চাই, হোয়াট ক্যান আই ডু? যেহেতু ডটের পরে বড় হাতের এ আছে, এই এর জন্য যেই আইটেমটা আছে সেই আইটেমকে আমরা অ্যাড করবো। সো আমরা অলরেডি জানি এ থেকে ডট ছোট হাতের এ বড় হাতের এ অথবা ডট বি। এগেইন ইউ সি ডটের পরে যেহেতু টার্মিনাল চলে আসছে, দিস ইজ অলরেডি ক্লোজড। সো দিস ইজ অ্যানাদার আইটেম সেট। আচ্ছা, এখন দেখি এখান থেকে আর কি কি পসিবল ট্রানজিশন আছে। ছোট হাতের এর জন্য একটা পসিবল ট্রানজিশন আছে। সো ছোট হাতের এর জন্য যদি ট্রানজিশন করি তাহলে আমাদের ট্রানজিশনটা হয় এরকম, এ থেকে ছোট হাতের এ ডট বড় হাতের এ। এগেইন ডটের পরে যেহেতু বড় হাতের এ আছে, সো তার মানে এটার জন্য আমাকে আইটেম অ্যাড করতে হবে। সো এ থেকে ডট এ এ or dot b. So again this is closed right now. This is another item set. And finally আমি যদি ছোট হাতের b পাই, then I can go to, and again this is one special item set. This is the final item set because dot একদম লাস্ট পজিশনে আছে। সো আমরা দুইটা ফাইনাল আইটেম সেট পাইছি, বাদ বাকি যেই স্টেটগুলো আছে এখান থেকে আমাদের এখনো পসিবল ট্রানজিশন সম্ভব। যেমন এই স্টেট থেকে পসিবল ট্রানজিশন হচ্ছে বড় হাতের এ ছোট হাতের এ ছোট হাতের বি, আর এটা থেকে সম্ভব বড় হাতের এ ছোট হাতের এ ছোট হাতের বি, সেম। সো এখান থেকে যদি আমি বড় হাতের এ পাই তাহলে হোয়াট ক্যান আই ডু? আই ক্যান ডু এস টু এ ডট, রাইট। সো এগেইন দিস ইজ অ্যানাদার ফাইনাল আইটেম অ্যান্ড দিস ইজ ডান, দিস ইজ অলরেডি ক্লোজড। যদি ছোট হাতের এ পাই, আপনারা একটু মিলায় দেখবেন, ছোট হাতের এ পাইলে উই ক্যান জাস্ট গো টু দিস স্টেট, রাইট। সো আমরা আলাদা করে আর কোনো নতুন স্টেট লিখলাম না। আচ্ছা, যদি ছোট হাতের বি পাই তাহলে উই ক্যান গো টু দিস ওয়ান। সো দিস ওয়ান ইজ কমপ্লিট, এখানে আর কোনো পসিবল ট্রানজিশন নাই। এখান থেকে আমি যদি ছোট হাতের বড় হাতের এ পাই তাহলে উই ক্যান ডু সামথিং লাইক দিস, এ থেকে এ ডট, রাইট। So again this is another final item set and this is already closed. আচ্ছা, এখন যদি ছোট হাতের এ পাই তাহলে আমি কি করতে পারি, এইটাও আপনাদের জন্য একটু থাকবে, সেটা হচ্ছে মিলায় দেখবেন যে আমরা যদি ছোট হাতের এ পাই দেন উই ক্যান জাস্ট লুপ ইনটু ইটসেলফ, ওর নিজের স্টেটটাই আবার ফেরত আসে। অ্যান্ড আমি যদি ছোট হাতের বি পাই তাহলে আই ক্যান গো টু দিস ওয়ান, রাইট। অ্যান্ড that's it, that's my item set, that's my canonical item set. So now I can number it in any way I want, okay? So আমি আমার নিজের মতো এটাকে নাম্বারিং করতে পারি, I1 or I0 whatever you wish, I1 I2 I3 I4 I5 and I6. So there are 7 states from I0 to I6, okay? And that's my canonical item set, that easy. All right, so I think you guys understand how we create one canonical item set. So let's get back to our slides then. All right, so I think you guys can see the same picture in here. I have just rearranged them so they look a bit better, okay? All right, so as we have got this, we can now proceed on to create our parsing table, okay? All right, so parsing টেবিলটা করার আগে আমাদেরকে একটা এক্সট্রা কাজ করতে হবে for this SLR1 parser, which is we have to construct our follow function.
সো অ্যাজ ইউ অলরেডি নো ফার্স্ট অ্যান্ড ফলো ফাংশন সম্বন্ধে আমরা জানি। সো আমরা এখান থেকে আমাদের ফলো ফাংশনটাকে ক্যালকুলেট করব। এই ফলো ফাংশনটাকে আমরা কেন ক্যালকুলেট করব এটা আমি একটু পরেই উইল সি। সো আপাতত আমরা জাস্ট ফার্স্ট অ্যান্ড ফলো ক্যালকুলেট করার চেষ্টা করি। সো অ্যাজ ইউ অলরেডি নো ফার্স্ট অ্যান্ড ফলো ক্যালকুলেট করার জন্য কিছু স্পেসিফিক রুলস আছে, আমরা সেই স্পেসিফিক রুলসগুলো ফলো করতেছি। ফার্স্ট ইন্ডিকেট করে যে আমার যে নন টার্মিনালটা আছে সেখানে প্রথম কোন কোন টার্মিনাল থাকতে পারে, এবং ফলো ইন্ডিকেট করে আমার যে নন টার্মিনালটা আছে সেটার পরে কোন কোন টার্মিনালস থাকতে পারে। ওকে, মানে সেই নন টার্মিনালটা শেষ হয়ে যাওয়ার পর কোন কোন টার্মিনালস থাকতে পারে সেটা হচ্ছে আমার ফলো, রাইট? সো দ্যাট ইজি। সো এখান থেকে আমি যদি একটু খেয়াল করি, দেখেন এস প্রাইম থেকে আমি যেহেতু এস পাচ্ছি, সো এখান থেকে যদি আমি ফার্স্ট ক্যালকুলেট করতে চাই আমাকে বের করতে হবে এস এর ফার্স্ট কারা। সো এস এর থেকে দেখেন এস থেকে প্রথম যাওয়া যায় হচ্ছে বড় হাতের এতে, এগেইন দিস ইজ আ নন টার্মিনাল। সো এগেইন এ থেকে আমরা দেখবো যে কোন টার্মিনালে আমরা যেতে পারি, দেখেন ছোট হাতের এ অথবা ছোট হাতের বিতে যেতে পারি। সো এস প্রাইম এর ফার্স্ট উইল বি ছোট হাতের এ ছোট হাতের বি অ্যান্ড সো অন। সো সিমিলারলি এস এর জন্য ছোট হাতের এ ছোট হাতের বি এবং এর জন্য ছোট হাতের এ ছোট হাতের বি। আচ্ছা, ফলো ক্যালকুলেট করার সময় আমাকে দেখতে হবে যে আমার যে নন টার্মিনালটা আছে সেটা রাইট হ্যান্ড সাইডে কোথায় আছে। সো দেখেন এস প্রাইমের জন্য রাইট হ্যান্ড সাইডে সে কোথাও নাই, বাট এস প্রাইম যেহেতু আমার স্টার্ট সিম্বল, so that's why one special symbol will be appended to its follow table, which is a dollar. Dollar means it's the input right end marker, যেখানে আমার ইনপুটটা শেষ হচ্ছে সেই সিম্বলটা হচ্ছে আমার ডলার সিম্বল। ওকে, অলরাইট। এখন যদি আমি এস এর জন্য ক্যালকুলেট করতে চাই, দেখেন এস কোথায় আছে, এস শুধুমাত্র এস প্রাইম থেকে এস এই জায়গাটায় রাইট হ্যান্ড সাইডে আছে, রাইট? এগেইন এস এর পরে যেহেতু কেউ নাই, দ্যাট মিনস এস উইল ফলো ইটস রুট হুইচ ইজ এস প্রাইম। সো এস এর ফলোর মধ্যে থাকবে এস প্রাইমের ফলো যারা, সো এস প্রাইমের ফলো হচ্ছে ডলার, সো এস এর ফলো তো খালি ডলার। ওকে, অ্যান্ড ফাইনালি আমি যদি এ এর জন্য চিন্তা করি, এই এটা দেখেন প্রথম রাইট হ্যান্ড সাইডে কোন জায়গায় আছে, সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট প্লেস ওয়ার দ্য ক্যাপিটাল এ ইজ, রাইট? সো যেহেতু আমার নন টার্মিনাল এ এখানে, সো দ্যাট মিনস আমার এই এর পরে যতগুলো এলিমেন্ট আছে তাদের মধ্যে থেকে ফার্স্ট যারা, তারা আমার এর ফলোর মধ্যে থাকবে। সো দেখেন এর পরে কারা আছে, এর পরে আবার বড় হাতের আরেকটি আছে, আমার নন টার্মিনাল এ আছে। সো দ্যাট মিনস এর ফলোতে থাকবে এর ফার্স্ট যারা তারা। সো এর ফার্স্ট হচ্ছে এ আর বি, সো আমার এর ফলোর মধ্যে এ আর বি আছে, ফাইন। এখন খেয়াল করার দরকার হচ্ছে এ কি আরও কোথাও আছে কিনা। ইয়াস, এ ইজ এগেইন ইন হিয়ার, রাইট? সো এর পরে যেহেতু কোনো সিম্বল নাই, সো দ্যাট মিনস এ উইল ফলো এস। এস এর মধ্যে কি ফলোর মধ্যে কি আছে, ডলার। সো দ্যাটস ওয়াই এর ফলোর মধ্যে চলে আসছে ডলার, ফাইন। আচ্ছা, এ কি আরও কোনো জায়গায় আছে? ইয়েস, এ ইজ স্টিল দেয়ার অ্যান্ড দিস নন টার্মিনাল এ ইজ হিয়ার, রাইট? এগেইন দ্য সেম রুল অ্যাপ্লাইজ, যেহেতু এর পরে কেউ নাই, সো এ উইল ফলো ইটসেলফ। সো আমার ফলোর মধ্যে এ বি ডলার যেহেতু অলরেডি আছে, উই ডু নট নিড টু অ্যাড এনিথিং এলস। সো দ্যাটস মাই ফার্স্ট অ্যান্ড ফলো ফর দ্য গিভেন গ্রামার। অলরাইট, সো নাও লেটস মুভ অন। এখন আসি দ্য ডিফারেন্স। সো আমরা LR0 পার্সার যখন তৈরি করছিলাম, আপনি যদি একটু খেয়াল করে দেখেন, আমরা যে কাজটা করছিলাম সেটা হচ্ছে আমাদের দু ধরনের অ্যাকশন আমরা বসাইছিলাম, একটা হচ্ছে শিফট অ্যাকশন আর একটা হচ্ছে রিডাকশন অ্যাকশন, রাইট? সো রিডাকশন অ্যাকশন আমরা বসাইছিলাম তখনই যখন আমার আইটেম সেটটা ছিল একটা ফাইনাল আইটেম সেট। সো এবং আমরা ফাইনাল আইটেম সেটের জন্য রিডিউস করছিলাম আমার কাছে যতগুলো পসিবল টার্মিনালস আছে সবগুলোর জন্য। SLR1 পার্সারে দিস ইজ আ বিট ডিফারেন্ট। আমরা সেই সব টার্মিনালগুলোর জন্য রিডাকশন রুল অ্যাপ্লাই করব যেই টার্মিনালগুলা আমার ফলোর মধ্যে আছে, দ্যাট সিম্পল। সো একটু খেয়াল করে দেখেন, আমাদের যেই R3 যে প্রোডাকশনটা ছিল, সেই R3 প্রোডাকশনটা ছিল এ থেকে ছোট হাতের বি। সো একটু খেয়াল করে দেখেন এখানে আমরা কোন নন টার্মিনালটাকে রিডিউস করতেছি, বড় হাতের এ কে রিডিউস করতেছি। সো বড় হাতের এর ফলোর মধ্যে যারা যারা আছে সেই সব সিম্বলগুলোতে, সেই সব টার্মিনালগুলোতে আমরা এই রিডাকশন রুলটাকে অ্যাপ্লাই করব। সো R3কে আমরা অ্যাপ্লাই করব এ বি এবং ডলারের মধ্যে। কেন? বিকজ এর ফলোর মধ্যে এ বি আর ডলার আছে, দ্যাট সিম্পল। আচ্ছা, এখন আসি R2 এর জন্য। R2 ছিল হচ্ছে এস থেকে সরি বড় হাতের এ থেকে ছোট হাতের এ বড় হাতের এ। সো এটার জন্য খেয়াল করে দেখেন বড় হাতের এ এর ফলোর মধ্যে কে কে আছে, এগেইন দ্য সেম থিং, এ বি অ্যান্ড ডলার। সো আমরা এ থেকে ছোট হাতের এ বড় হাতের এ রিডিউস করব কোন কোন সিম্বলের জন্য, ছোট হাতের এ
ছোট হাতের বি অথবা ডলার সব করার জন্য, বিকজ ফলোর মধ্যে এই তিনটা আছে, দ্যাটস ওয়াই। আচ্ছা, ফাইনালি দ্য ডিফারেন্স ইজ, যদি আমার কাছে আমার যে প্রথম রিডাকশনটা আছে সেটা হচ্ছে এস থেকে ডাবল এ। সো একটু খেয়াল করে দেখেন, এস এর ফলোর মধ্যে আছে শুধুমাত্র ডলার। সো আমরা R1 যে রিডাকশনটা আছে সেই রিডাকশনটাকে অ্যাপ্লাই করব শুধুমাত্র ফর দ্য সিম্বল ডলার, নট এনিথিং এলস, রাইট? অ্যান্ড দিস মেক্স আ বিট সেন্স, তাই না? যে আমি রিডিউস যখন করতেছি তখন আমার পসিবল যে সিম্বলগুলো আছে খালি সেখানে রিডিউস করতেছি, ইম্পসিবল টার্মিনালে গিয়ে আমার রিডিউস করে কোনো লাভ নেই, রাইট? সো দ্যাটস ওয়াই এ অথবা বি পাওয়ার যেহেতু পসিবিলিটিস নাই, সেটা শুধুমাত্র ডলারের জন্য আমরা R1কে অ্যাপ্লাই করতেছি, বাদ বাকিগুলোর জন্য করছি না। So that's my percent table, and that's simple. Okay, all right. So now let's move on to the testing of a possible input string. Okay. So suppose this is our possible input string, যেটাকে আমরা পার্স করার চেষ্টা করব, যেটাকে আমরা দেখব যে আমাদের গ্রামার অনুযায়ী সে ঠিক নাকি ঠিক না। ওকে, অ্যান্ড উইথ দ্য হেল্প অফ আওয়ার পার্সার। ওকে, সো দ্য প্রসেস ইজ এক্স্যাক্টলি দ্য সেম। আমাদের প্রথম যে কাজটা করতে হয় সেটা হচ্ছে ইনপুট রাইট এন্ড মার্কার বসাতে হয়, সো উইচ ইজ দ্য ডলার সিম্বল। সো ডলার সিম্বলকে আমরা বসালাম, এরপর আমরা এটাকে পার্স করা শুরু করতে পারি। পার্স করার জন্য ইউ অলরেডি নো আমাদের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে পার্সিং টেবিল দরকার, আমাদের একটা স্ট্যাক দরকার টু মেনটেইন আমার ইনপুট কোথায়, আমি কত নাম্বার স্টেটে আছে সেটা, এবং আমার কারেন্ট ইনপুট দরকার, রাইট? সো ইফ উই স্টার্ট দ্য থিং, আমাদের প্রথম যে ইনপুটটা সেটা হচ্ছে আমাদের ছোট হাতের এ, রাইট? আমার স্টার্টিং পজিশন ইজ 0, রাইট? আচ্ছা, সো মাই স্টেট ইজ 0, সো আমার স্টার্টিং পজিশন হচ্ছে 0। আমরা 0 থেকে, খুব সোজা ভাষায় 0 থেকে আমরা ছোট হাতের এ কে খুঁজতেছি, অ্যান্ড উইল সি হোয়াট উইল হ্যাপেন নাও। সো দেখেন, আমি যদি 0 থেকে ছোট হাতের এ পাই, তাহলে আমাদের পার্সিং টেবিল যেটা বলে সেটা হচ্ছে উই হ্যাভ টু মুভ অন টু S3, রাইট? S3 means I have to shift my state to 3. সো শিফটিং বলতে আমরা যেটা বুঝাই সেটা হচ্ছে আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমার কারেন্ট যে ইনপুটটা আছে সেই ইনপুটটা আমাদের স্ট্যাকে বসাবো, এবং আমাদের নতুন যে স্টেটটা আছে সেই স্টেট নাম্বারটাকে বসাবো। সো আমরা এ কে বসালাম এবং 3 কে বসালাম, অলরাইট? আচ্ছা, সো নাও ইফ ইউ গাইজ থিঙ্ক আ বিট, সো আমাদের পরের ইনপুটটা হচ্ছে দ্য নেক্সট ছোট হাতের এ যেটা, সেটা হবে আমাদের পরের ইনপুট। এবং ইন্টারেস্টিংলি, ভেরি ইন্টারেস্টিংলি, আমাদের যেই স্টেট থেকে আমরা খুঁজবো সেটা হচ্ছে এখন 3, বিকজ আমার স্ট্যাকের মধ্যে এখন আছে 3। আমরা এখন 0 থেকে খুঁজবো না, বরঞ্চ আমরা 3 থেকে ছোট হাতের একে খুঁজবো। সো লেটস সি হোয়াট হ্যাপেন্স ইফ আই লুক ফর স্মল এ ফ্রম দ্য স্টেট 3। সো আমি যদি ছোট হাতের এ কে খুঁজি 3 নাম্বার স্টেট থেকে, ইউ উইল সি যে এগেইন দেয়ার ইজ অ্যান S3, মানে আই উইল শিফট টু 3। সো এগেইন উই উইল ডু দ্য সেম থিং, আমরা এ কে বসালাম, আমরা 3 কে বসালাম, এবং আমার ইনপুটকে এক ঘর ডাইনে সরাবো, রাইট? সো আমাদের এখনকার ইনপুট, নতুন ইনপুট হবে হচ্ছে বি, বি ফ্রম দ্য স্টেট 3। সো এগেইন লেটস ডু দ্যাট। সো আমরা যদি 3 থেকে বি কে খুঁজি, দেন আই এম গোয়িং টু S4। সো S4 যেহেতু, সো আমি বি কে আমার ইয়ার মধ্যে বসালাম, আপনার স্ট্যাকের মধ্যে বসাইলাম, 4 কে বসালাম, এবং আমার ইনপুটকে এক ঘর ডাইনে সরাই নিলাম। সো দ্য নেক্সট বি ইজ মাই ইনপুট নাও। সো এখন দেখেন, 4 থেকে আমি যদি বি পাই, what will I do? I will reduce according to rule number 3. So the question is, আমি কোনটাকে রিডিউস করব? আমি রিডিউস করব আমার কারেন্ট যে ইনপুটটা আছে তার ঠিক আগের যে এলিমেন্টটা আছে সেই এলিমেন্টটাকে। সো আগের ঠিক যে এলিমেন্টটা আছে সেটা হচ্ছে ছোট হাতের বি। সো R3 অনুযায়ী যদি আমরা চিন্তা করি, R3 রুলটা বলে হচ্ছে A to B, রাইট? সো আমরা B কে একটা A নন টার্মিনাল দিয়ে রিডিউস করব। সো আমরা B কে A নন টার্মিনাল দিয়ে রিডিউস করলাম। এখন যেহেতু একটা এলিমেন্টকে রিডিউস করছি, সো আমাদের স্ট্যাক থেকে আমরা সরাবো দুটো এলিমেন্টকে। সো আমরা 4 কে সরাইলাম এবং বি কে সরাইলাম, এবং এখানে বসাবো কাকে? যাকে দিয়ে আমরা রিডিউস করছি তাকে। সো আমরা যেহেতু বি কে এ দিয়ে রিডিউস করছি, সো আমরা বড় হাতের এ কে এখানে বসালাম। সো নাও ইফ ইউ টেক এ ক্লোজার লুক, আমাদের কারেন্ট ইনপুট কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এখন 4 না, বরঞ্চ আমাদের কারেন্ট ইনপুট স্টেট ইজ 3, বিকজ আমরা বি আর 4 কে সরাই ফেলছি আমাদের স্ট্যাক থেকে, এবং আমার কারেন্ট ইনপুট হচ্ছে এ। সো আপনি যদি একটু খেয়াল করে দেখেন, 3 নাম্বার স্টেট থেকে আমি যদি বড় হাতের এ পাই, তাহলে আই এম গোয়িং টু নাম্বার 6, রাইট? স্টেট নাম্বার 6। সো আমরা স্ট্যাকের মধ্যে দেখেন কি বসাইছি? 6 বসাইছি।
সো তার মানে পরের যে ইনপুটটা আছে সেই ইনপুটটাকে আমরা কোথায় খুঁজবো, আমরা 6 থেকে খুঁজবো, অ্যান্ড দ্যাটস সিম্পল, রাইট? অ্যান্ড একটু খেয়াল করে দেখবেন, সেটা হচ্ছে যেহেতু এটা একটা রিডাকশন মুভে কিন্তু আমরা আমাদের ইনপুটকে এক ঘর ডাইনে সরাই নাই, বিকজ দিস ইজ নট আ শিফট ওয়ান। শিফট যদি হয় অনলি দেন আমরা ইনপুটকে এক ঘর ডাইনে সরাবো, আদারওয়াইজ না। সো অ্যান্ড উই উইল carry on this process until we reach an empty cell or until we reach the accept value. সো আমাদের গোল হচ্ছে আমরা 0 নাম্বার স্টেট থেকে accept ভ্যালুতে পৌঁছানোর চেষ্টা করব। সো যদি accept ভ্যালুতে পৌঁছাই তার মানে আমার স্ট্রিংটা ভ্যালিড, যদি না পৌঁছাতে পারি দ্যাট মিনস আমার স্ট্রিংটা ভ্যালিড না। So this will be a task for you to continue this tree and check for yourself যে অ্যাকচুয়ালি আমাদের এই স্টেটটা মিলে নাকি মিলে না। ওকে, সো ইফ ইউ have completed the exercise, you will see the final output is something like this. সো আমাদের ট্রিটা তৈরি হবে এরকম, এবং আমরা ফাইনালি অ্যাকসেপ্ট যে সেলটা আছে সেই সেলটাতে পৌঁছাতে পারবো। সো অ্যাকসেপ্ট সেলটায় পৌঁছানো মানে হচ্ছে আমার যে ইনপুটটা দেওয়া হয়েছিল এ বি সেটা একটা ভ্যালিড ইনপুট স্ট্রিং, রাইট? So that's it, and that's all about SLR1 parser. So I think this is pretty easy and very similar to LR0 parsers, and I hope you guys have understood this. So again, if you have any questions, we can always discuss this in our classes. All right. So thank you guys for listening to this video.